उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति डिजिटाल साहित्य सभार अष्टम संस्करण को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार अष्टम अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। माननीय सभापति श्रीयुत महेंद्र कुमार पट्टनायक, आज विशिष्ट अतिथि कवि डॉक्टर प्रदीप कुमार पंडा संबलपुर, अन्यतम सम्मानिता कवि श्रीमती ममता दास भुवनेश्वर, श्री विमल जेना बालेश्वर, डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र बलांगीर, श्रीमती बबीता महापात्र राउरकेला, डॉक्टर अंजुमना आरा कटक, सुश्री सौदामिनी बेहेरा खोर्धा, अध्यापिका इप्सिता षडंगी खोर्धा, श्री बैलोचन पांडव राउरकेला एवं श्रीमती मानमयी रथ गाल्पिका खोर्धा, समस्त कवि लेखक मानू एवं ये कार्यक्रम को देखुथिबा समस्त श्रोतृमंडली को मु स्वागत करुछि, नमस्कार करुछि। बंधुगण, आज डॉक्टर प्रदीप पंडा कविता संपर्कित एक गभीर अनुभवर कथा आपण मानक शुणेबे। कविता तो जोटे कविर निजस्व इस्ताहार, से इस्ताहार शब्दरे शब्दरे भावरे भावरे कवि कही दे थाए किछि कथा, जोठी थाए आमरी मानक व्यथा, जरा प्रेमर सजल चित्र। कहा जाए कविता एक जटिल प्रश्न, गभीर तर्जमा, जहा जीवनर जिज्ञासार, दर्शनर एवं मुक्तिर। कविता से मानक पाए जो माने वास्तवता ठारू बहुत ऊर्ध्वरे से माने जीवंती, भोगंती, दही हुअंती समग्र जीवन काल। कविता विश्वर कथा कहे, कविता अंतरिक्ष को अनुभव करिथाए। कवि विचरण करे माटी ठारू 12 हाथ दूर शून्य मंडल रे। कवि स्पर्श करे शून्य आकाशर दृश्य अदृश्य अणु परमाणु को। कवि स्वप्न देखे महाकाशर, कवि स्वप्न देखे महाकाशर, महा ऐश्वर्यर दोलायमान गति तार। कवि चेतनार चौहदी को पशि आसंती बेले बेले भूत अद्भुत एवं दिव्य सत्ता माने लढ़ंती, रमंती, आश्वासना दियंती, ओलट पालट होई विश्व परिक्रमा करंती बेला बेलरे। कविर अंतर्दृष्टि रे कीट दंष्ट्र कराल मूर्ति भी महिमामंत पालटि जाए। कवि लेखनी मुनरे संहार करि पारे, आसन्न प्रलयर संभावना को मध्य से सम्मान दे पारे, प्रेम रे घृणा रे से निमज्जित हो पारे, आलिंगनर कोमल स्पर्श रे आपड़े पारे मूर्त अमूर्त सत्ता मान को। कविर कविता बिंदु विशुद्ध प्रेम, कविर कविता बिंदु विशुद्ध प्रेम, जहा अधम जने छायाबिंबवत, उत्तम जने प्रतिबिंबवत। कवितार चित्रपट कविर आत्मा को आलोड़ित करे, विमुग्ध करे। ध्यानस्थ कविर सिद्ध साधनारे उत्सरित कविता मंत्र भली जीवन्यास दिए स्थिति और दुस्थिति को उज्जवलित करे, चतुर्पार्श्वर शून्यता अबा अवास्तव पृथ्वी को। सबु सार्थक कवितार व्याप्ति अपरिसीम। कवितार स्थूल पदराजी सूक्ष्म अतीन्द्रियता को स्पर्श करिवार आस्पर्धा रखे। तेणु शास्त्र कहे, उत्पत्स्यते ममकोपि समान धर्म, काल होयं निरवधि विपुला च वृत्ति। किए ग्रहण करि पारे, किए न करि भी पारे। कविता सुंदरी सतीकूल ललामभूत सीता देवी भली जाजल्यमान, पूत पवित्र जलराशि परि स्वच्छ,
से ओह्लाई आसब नाही विपणी मालारे बिक्री होबाकू। जार सत्साहस अच्छी से ही बांधिब मनरे, से ही केवल काव्य सुंदरी को आत्मस्थ अवश्य करिब। तेणु बंधुगण, कविता एक मंत्र। पाठक से मंत्र को आपणे पारिले जीवन अवश्य हो जीव धन्य। आज ए कार्यक्रम को मु पुनश्च आपण मानक स्वागत करुच्ची एवं परवर्ती पर्याय को आमर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरबाला परिड़ा को आगक आगे नापी निवेदन करुच्ची। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्तिर साहित्य संपादिका मो अंगुरबाला परिड़ा। किछि कथा, किछि व्यथा, किछि कविता, किछि नीरवतार जलीय बाष्प जेतेबेले मन आकाशरे मेघमाला होई घोटेई आसे ओ बर्षि जिबार गंभीर अभिमान रे थलथल उठाए आकाश, सेतेबेले निज सह मुहांमुही हुए कवि ओ कविता संपर्क रे काहे केते कथा बखाणी जाए। अर्धसुप्त सत्यर प्रलाप होई जहा झरी जाए से सब होई जाए कवितार कथा। आसंतु कवितार कथा संपर्क रे सुनिबा जड़े प्रवीण लेखक, कवि तथा अवसर प्राप्त ओडिया भाषा साहित्यर प्राध्यापक श्रीजुक्त प्रदीप पंडांक ठारू निज सह मुहांमुही किछि संलाप। लागिपारे कविता परी, हेले कविता नुहे। कविता संपर्क रे कौन से आलोचना भी नुहे। निज सह मुहांमुही किछि संलाप। शीर्षकटी होई पारे तमे द्रोही। तमे द्रोही, तुम आगरे किछि समय नाही, तुमर अतीत नाही, भविष्यत नाही, तुमर कौनसी सफलता नाही, नाही किछि अभिलाष। तमे एमिति जणे लोक जे वस्तुतः नाह। तमे एक प्रवाह, एक चलन, हुए तो एक स्पंदन जहा तुमर नुहे। निजर अस्तित्व तुमे विमुक्त बा विमुक्त हेबार चेतना रे लिप्त। तमे शुणी पारुछ से घंट ध्वनि, तम भीतर शून्य मंदिर जहा शुभुची अहरह। आश्चर्य आकाशरे लिभिबी लिभिबी बोली लिभि पारु नथुवा से कुनी ताराटी तमे। तमे सुखिला माटीर फाटिला आँ भीतरर भूक। शून्य रे झुलुथुवा एक सदा खोला कबाट तमे, जेउ बाट देई जास करंती नाही केही। कोथली भितरे लोचा कोचा चिरा जामा केउ कुनी पिलार तमे, जहाकु गंठी धन परी थन तले संभाली धरी थाए से पागली स्त्री लोकटी। तमे एक काठ गोदाम, जेउठु काठ बिक्री हुए केवल सबदाह पाई। से उपगळीर अंधार ओ नीरवता को संखोली अभिघात अंतर मग्नरे धीरे धीरे पाद चापी चापी लंबी जाइथवा डेंगा पतला छाईटी तमे। तमर निश्चित्र छातीर बखरा भितरे किए जणे रहुतला। दले कला असरपांक गहणरे जे तैयारी थिला किछि अंधार ओ अळंधु हारकिन बती जळे। तमे ताकु चिन्ह बा न चिन्ह। नीळेई जाऊ जाऊ आकाश, हिनहिनेई दौड़ू दौड़ू अश्व, पक्षरे लागिथिवा सरपाणी झाड़ू झाड़ू राजहंस, पाखुड़ा मेलु मेलु पक्षी, थमी जाए दिग दिगंत। एकई महाबिजुलीर चढ़चढ़ाण पाई घूरी बुलंती लक्षे मेघ तमर अंतर आकाशरे। हाँ,
ତମେ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନାନା ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି ବିକି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତମେ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଦେଇଛ, ହେ ରାଜା ତୁ ତ ଲଙ୍ଗଳା। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ବାଛିବି ପ୍ରଥମଟିକୁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରିଛ ତମେ, କେବଳ ତମେ ହିଁ। ଭୂକମ୍ପ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ସେଇ ପେଠିରି ବେଙ୍ଗଟି ତୁମେ, ଯିଏ ସମ୍ଭାଳି ଧରିଥାଏ ବସୁଧାକୁ। ତମେ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ, ତମେ ନିଛାଟିଆ, ବା ତମେ କେହି ନୁହଁ। ତମେ ସେଇ ଜନପୁଞ୍ଜରେ ନାହଁ, କାଳର ମୁହଁରେ ଗିଳେଇ ହେବାକୁ ଯାହା ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍ ୱି କୁ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛ। ତମେ ତେଣୁ ଏକଲା। ତମେ ସଧ କରିଛ କବିତା ଲେଖିବାକୁ, ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିହାଲ କରି ପକେଇବ। ହେଲା, ଦଳ ଭିତରୁ ଛିଟକି ହୁଙ୍କାର କେଉଁ କଣରେ ଆଖି ଚିରି ନିରେଖୁଛ ତୁମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସିନା, ହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଉଇ। ଦା, କଟୁରୀ, ଛୁରୀ, ଭୁଜାଳି, ତଲୱାର, ବନ୍ଧୁକ, କିଏ କେମିତି ପରମାଣୁ ବୋମାଟେ ଲେଖାଏଁ ଧରି ଶୁଣ୍ଢରେ ସଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ଉଇ, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ହେଲା, ଦଳ ଭିତରୁ ଛିଟକି ଯାଇ ତମେ ଖୋଜୁଛ ନୀରବତାର ଦ୍ୟୁତି, ହେଲେ ତୁମେ ବି ଉଇ। ତମେ ସଧ କରିଛ କବିତା ଲେଖିବାକୁ। ଓଃ, କି ଜଘନ୍ୟ ଦ୍ରୋହ କରିଛ ତୁମେ। ତମେ କବିତାର ରାଣ ଖାଇଛ ଯେ ତୁମେ କବିତା ବଞ୍ଚୁଛ। ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ତୁମେ, ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀତଳତାର ଆଲୋକରେ ତୁମର ଅଙ୍କୁରଣ। ତମେ ସ୍ଫୁଟନ ତୁମେ, ତମେ ଅଦୃଶ୍ୟର ପାହାନ୍ତି, ତମେ ଅଶ୍ରୁତର ନିଷାଦ, ତମେ କବିତା। ତମର ଅଚିରେ ହତ୍ୟା ଚାହି। ନମସ୍କାର। ନୈମିଷାରଣ୍ୟର କବି ଏକତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ଉପବନରେ ମାୟାନ୍ଧକାରର କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଶୁଭ୍ର ଧାରାଟିଏ ହୋଇ ବହିଯାଆନ୍ତି, ନୀଳ ନିର୍ବାପନର ଗଭୀର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରଟିଏ ହୋଇ ବଖାଣନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରେମିକ ସତ୍ତା ସହ ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ, ମାନ, ଅଭିମାନର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ, ନିୟତି ପୀଡ଼ିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଭୂମି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଷିୟାନ କବି ମମତା ଦାସ କବିତା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ମୋ ନିଜ ବାଟରେ, ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜ ବାଗରେ, ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ ବାଟ ଭୁଲାଇ ଦେବାରେ। ବାଟ ଭୁଲିଗଲାରୁ ସିନା ଟିକେଟ୍ ନ କାଟି ବସିଗଲି ମୁଁ ଭୁଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓ ଟିଟିଆଇ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା ଅନାମ ଅଧାମ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଅନାମ ଅଧାମ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋର ନାମ ଫଳକ ଥିବା ଘର ପାଖରେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପିଲି। ସେ ଘରୁ ଯିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ତାକୁ ନିଜେ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସିନା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେହ ଗଢ଼ିଲି, ଘର ଗଢ଼ିଲି, ଫୁଟାଇଲି ପ୍ରେମ, ତିଆରି କଲି ଦିଅଁ ଦେବତା, ଯୋଗାଡ଼ କଲି ବର, ସଂସାର, ବଜାର, ସମାଜ, ବେପାର, ଖେଳାଇଲି ଶିଶୁ, ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କଲି, ପ୍ରାଣଦାନ କଲି, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ହେଲି, ସବୁକିଛିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି ଆପଣାର ବହଳ ପଳରେ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ପୁଣି ଚେତାଇ ଦେବା
केते दिन को मन बांधिछु अंत बोली मो कंठरू ओटारी निगला सहज जीवनर नाना भया गीत लहर मो गति बांधि दिगला गुणसिया काठर पाद दिहल घटना अघटन होई फकुरी माल झुलिले मोर सुसुप्ति जागरण और स्वप्न कौन दरकार थिला पुणी समकाल मो मस्तिष्क भितर खंजी देवा भिन्न एक दृश्यर चिरकाल एबे मु देखुची केंदरा बजाई चालुची कौपुनी बिंधा जोगीटीए चालुची कौपुनी बिंधा जोगीटीए दुलुकुची बाट घाट उत्सव विपद दुलुकुची मध्याह्न संज निशाकाल कंपी उठुची विलय नवजन्म कंपी उठुची विलय नवजन्म चली से मु भी चली तार पचे पचे किए मु कहार कन्या पत्नी प्रेमिका भगिनी जोगिनी भैरवी मु कहार नाली शाढ़ी रे केबे तो केबे सफेद पहरण रे केबे मुकुला केशरे तो केबे अवगुंठन आड़ू चली मु केबे मुह पोती तो केबे मृदु हसी ग्रीवा उठाई केबे चाही आकाश से परी राई ग्रीवा उठाई केबे चाही आकाश से परी राई कौन दरकार थिला मो बोली जड़े निरोला मनीष को एमती घुराइबा चमकाइबा एते सरी करवा पुणी जड़े जोगीर केन्दारा भितर पंजी देवा ना गाँ परिचय तार कौन दरकार थिला मो बोली जड़े निरोला मनीष को एमती घुराइबा चमकाइबा एते सरी करवा पुणी जड़े जोगीर केन्दारा भितर पंजी देवा ना गाँ और परिचय तार काहाको पचारुछि मु जहाँ पाई एते प्रश्न तो मोर से काम छाड़ शब्द भाव्य आवेग अर्थ और सांगीतिकतार पंचभूतरे गढ़ा जहाँ कविता निश्वासर नईकूल निजठारु निर्वासित निवृत्त निषाद सह आकाश भलरे थाउ भली उत्कृष्ट काव्य संकलनर अधिकारी जी शब्दर सुनाहरिणी पछरे अहोरात्र धाई धाई शब्द को सर्कसर बाघ परी पोषा मनई पारती जो माहिर कवि से आज एते आतंकित काहींकी जल स्थल पृथ्वीर दुई भाग मनिषर कुदृष्टि पड़ी दूषित हो सारिला परे एबे अंतरिक्ष उपरे पड़िछि मनिषर नजर आउ आकाश को दूषित करि देबनी तो मनिष आकाश भलरे थाउ कवि विमल जेना Namaste ji. The title of my poetry in Odia is Akasha Bhalare Thau. ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ କୌଣସି ଜମି ମାଫିଆ ନିଜର ନାଁରେ ଆକାଶକୁ କେବେ ହେଲେ ଲେଖେଇ ନ ନେଉ ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ ଖରାର ଝାମୁ ଯାତରା ମେଘର ମକର ମେଳା ବର୍ଷାର ବାହାପୁଆଣି ପବନର ପାଠ ପଢ଼ା ଆକାଶର ଅଗଣାରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ ବିଜୁଳି ବଜାଉଥାଉ ମେଘର ମୃଦଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚାଲିଥାଉ ପାଲା ଓ ସୁଆଙ୍ଗ ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆକାଶ ସେମିତି ଥାଉ ନୀଳ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମାର ଆକାମା ବୈର ବୋଇତ ଆକାଶର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷେପଣ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆକାଶର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଜାଡ଼ି ନ ଦେଉ ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଜହ୍ନର ବ୍ରତ ଉପାସ ଅନ୍ଧାର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଲୋକର ଅଧିବାସ ଚାଲିଥାଉ ଆକାଶର ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟୁଥାଉ ତରାର ତରାଟ ଫୁଲ ଆକାଶର ହସ ହସ ନୀଳ ବଗିଚାରେ
ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ମଥା ଉପରେ ଆକାଶ ଚିରଦିନ ଥାଉ। ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ରାତିକୁ ଶୋଇ ପକାଉ। ଦିନକୁ ପୁଣି ଆକାଶ ନିଦରୁ ଉଠାଉ। ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ। ଆକାଶ ଭାଗ୍ୟ ନ ଆସୁ ଭାଇ ଭାଗ ଦୁଃଖ। ଆକାଶ ଭାଗ୍ୟ ନ ଆସୁ ଭାଇ ଭାଗ ଦୁଃଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରକାର ଏକାର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ସଦା ବାଣ୍ଟୁଥାଉ ସୁଖ। ସେମିତି ଜଗିଥାନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ପାଳି କରି। ସେମିତି ଜଗିଥାନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ପାଳି କରି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। କାଳେ କେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ପଶି ଆସି ଲୁଟି ନେବ ଆକାଶର ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା। ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବନ ଯୌବନ ପରି ଆକାଶକୁ କେବେ କେହି ଚୋରେଇ ନ ନେଉ। କୌଣସି ଜମି ମାଫିଆ ଅନେଶତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ତା ନାଁରେ ଲେଖେଇ ନ ନେଉ। ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ। ଆକାଶ ଭଲରେ ଥାଉ। ନମସ୍କାର। ପରିଷ୍କାର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଭାଷା, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନରେ ମଗ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ କବିତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟେଶ୍ୱର କବି ଅଞ୍ଜୁମାନ ଆରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ଚାଦରର ରଙ୍ଗ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚାଦରର ରଙ୍ଗ। ଶୀତ ଲାଗିବାରୁ ଚାଦରଟି ଘୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି। ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚାଦରରେ ଚିତ୍ରକର ହୋଇ ତୁମେ ନିଜ ନାମ ଓ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଚାଦରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତାକୁ ଘୋଡ଼ି ନ ହେଲେ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ନ ପାଇଲେ ବଡ଼ ଅଧୁରା ଲାଗେ। କେତେ ମଞ୍ଜଥରା ଶୀତରେ ଚାଦରଟି ଉଷୁମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ। ତୁମ କାଳିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳବଶତଃ ଚାଦରଟିକୁ ବାର ବାର ଧୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାଦରରୁ ତୁମ ନାମ ଓ ଛବି ଲିଭୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପୁଲକିତ ବି ହୋଇଛି। ଯେତେ ଥର ଧୋଇଲେ ବି ଚାଦରଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଝଟକିବା ସହିତ ତୁମ କାଳିର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଗାଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲ ଦେଖି, କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏତେ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଟ। ଆଉ ଯେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ନୂତନ କରି ବଞ୍ଚି ପାରିଲା, ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେମିତି ଜଣେ ନିରୋଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣିବା କବିତା ଘାସ କଟାଳିର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କବିତା, ଗୀତି କବିତା, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଶୀତଳ ବାଟିଏ ହୋଇ ବହିଯାଆନ୍ତି ଫୁଲଫୁଟା ଋତୁର ଡାଳରେ। ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଯାଆନ୍ତି ଅସ୍ଫୁଟ କଥା। କବି ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବରଗଡ଼ର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଘାସ କଟାଳିର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁ ଧନୀ ବନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ବିକଳ ଗଭାରେ ଯେମିତି ଏକ ଅପେନ୍ଥା କରୁଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦହନ ମୋ ପାଇଁକି ଏକ ଏକ ନବ କଳେବର। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦହନ ମୋ ପାଇଁକି ଏକ ଏକ ନବ କଳେବର ଓ ତୁମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଅଟଇ ନୂତନ। ନଳଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ, ସେ ଯେବେ କାଟିଲେ ଘାସ। ନଳଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ, ସେ ଯେବେ କାଟିଲେ ଘାସ। ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଗମନ, ଅରଣ୍ୟ ବି ଅଟେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୱଳନ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଓ ହାତେ ଧରି ଶାଣଦିଆ ବାଉଁଶ ଖୁରୁପି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଓ ହାତେ ଧରି ଶାଣଦିଆ ବାଉଁଶ ଖୁରୁପି। ମୁଁ କାଟିବି ଘାସ ଆଜି ତୁମ ବାଡ଼ିପଟ ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଓ ସମସ୍ତ ଘାସ ଆଣି ସଜେଇବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଶବରୀ ବେଶରେ। ଏପରିକି ଘାସମାନେ
ତୁମ ବସ୍ତ୍ର ବି ସାଜିବେ, ଘାସମାନେ ତୁମ ବସ୍ତ୍ର ବି ସାଜିବେ। ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଜବର ନିଆଁ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବ ଲୁଚି ଛପି ତୁମକୁ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଜବର ନିଆଁ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବ ଲୁଚି ଛପି ତୁମକୁ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଏମିତି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏମିତି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଶୂର୍ପଣଖା ହଠାତ୍ ଯେବେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଲଗ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବିକିଥିଲେ, ଏମିତି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ମୋତେ କରିଅଛି, ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ମୋତେ କରିଅଛି ତୁମ ନାଭି ବାମ ପଟେ ଛୋଟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଗାଢ଼ ଏକ ବିନ୍ଦୁ କଳା ଯାଇ। ମୋ ଦେହର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ରକ୍ତ, ମୋ ଦେହର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ରକ୍ତ ତୁମ ଆଖିକୁ କରିଛି କେଉଁ ଏକ ସଫା ସକାଳର 2 କୋଟି ନୀଳସ୍ନାତ ଝୁମୁକା ମନ୍ଦାର। ମୋ ଦେହର ସବୁତକ ଭିଡ଼ାମୋଡ଼ା, ମୋ ମନର ସବୁତକ ଉଜୁଡ଼ା ବାସନା ତମ ଆଖିକୁ କରିଛି କେଉଁ ଏକ ସଫା ସକାଳର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେବସ୍ପର୍ଶ ଆକାଂକ୍ଷିତ 2 କୋଟି ବିସ୍ମୟ କମଳ। ମୋ ଦେହର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ରକ୍ତ ତୁମ ଆଖିକୁ କରିଛି କେଉଁ ଏକ ସଫା ସକାଳର 2 କୋଟି ନୀଳସ୍ନାତ ଝୁମୁକା ମନ୍ଦାର। ମୋ ଦେହର ସବୁତକ ଭିଡ଼ାମୋଡ଼ା, ମୋ ମନର ସବୁତକ ଉଜୁଡ଼ା ବାସନା ତୁମ ଆଖିକୁ କରିଛି କେଉଁ ଏକ ସଫା ସକାଳର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେବସ୍ପର୍ଶ ଆକାଂକ୍ଷିତ 2 କୋଟି ବିସ୍ମୟ କମଳ। ହେ ବୈଦେହୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମୋର, ହେ ବୈଦେହୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମୋର, ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ କେବଳ, ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ କେବଳ। ନମସ୍କାର। ପଶାପାଲି ପଡ଼ିଥାଏ, ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥାଏ ଜୀବନ। କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୁଃଖ ହୋଇ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ ଉପରେ, ତ ହେନା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ପରି କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସୁରଭିତ କରେ ଜୀବନକୁ। ଜଣେ ସଫଳ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସନ୍ତତି ହେବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି ଜଣେ କବି ଅଧ୍ୟାପିକା ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମସାମୟିକ କବିତାର ଏକ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟ ସମ୍ଭାବନାର ସଜଳ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି କବିତାର କଳବର। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଚ୍ଛର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ଯଶୋଧାରା। କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ଯଶୋଧାରା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆମ ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ସେ ପତ୍ର ସବୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଶ୍ରମଣ, ମାଟି ଘୋଟରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ତୀବ୍ର। ଜାଣିଥିଲି ଖାଲି ଘଡ଼ି ତ, ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବି କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତି କେବଳ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ସମଗ୍ର ତନୁକୁ ଝଲକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତି କେବଳ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ସମଗ୍ର ତନୁକୁ ଝଲକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ପାଇପାରୁନଥିଲି ମୋ ଅପାରଦର୍ଶୀ ଦେହରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ପାଇପାରୁନଥିଲି ମୋ ଅପାରଦର୍ଶୀ ଦେହ ଓ ମନରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆଖିପତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଢଳଢଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତୁମେ ଅପସରି ଯାଇଥିଲ ସମୟରୁ ମୋର। ଆଖିପତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଢଳଢଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ସମୟରୁ ମୋର। ଆଭୂଷଣ ଉତାରିଦେଲି ଅଙ୍ଗରୁ, ପାଟଲୁଗା ଜରିଲଗା ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରମାନ। ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବସ୍ତ୍ର କରି ପିନ୍ଧେଇଲି ଦେହରେ, ମନକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ଅଭିମାନର ବେହର। ଆଭୂଷଣ ଉତାରିଦେଲି ଅଙ୍ଗରୁ, ପାଟଲୁଗା ଜରିଲଗା ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରମାନ। ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବସ୍ତ୍ର କରି ପିନ୍ଧେଇଲି ଦେହରେ, ମନକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ଅଭିମାନର ବେହରଣ। ରଙ୍ଗ ସବୁ ବେଦାଗ ଉଡ଼ିଗଲେ, ରଙ୍ଗ ସବୁ ବେଦାଗ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ପରି ଜୀବନରୁ। ଏକାକିତ୍ୱକୁ ମୋର, ଅବିଚାରକୁ ମୋ ଉପରର, ନାଁ ଦେଲେ ଲିପିକାରମାନେ କେବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମାଗି ନେଇଥିବା ଅଭିଳାଷ। ଏକାକିତ୍ୱକୁ ମୋର, ଅବିଚାରକୁ ମୋ ଉପରର, ନାଁ ଦେଲେ ଲିପିକାରମାନେ କେବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମାଗି ନେଇଥିବା ଅଭିଳାଷ। କେବେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନେଇ ମହା ପୂଜିକାର, କେବେ ଅବଧୂତିକାର। କାଳେ କାଳେ ନାରୀ ଉପର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ, ନାନା ଗପର
ପାଟକନାର ଆବରଣ ମିଳେ। କାଳେ କାଳେ ନାରୀ ଉପର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନାନା ଗପର ପାଟକନାର ଆବରଣ ମିଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଭ୍ରମ। କେବେ ପାଟଳ ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗାର ପରି ଟହକୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମିଳେ ମହନୀୟତା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର। କେବେ ପାଟଳ ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗାର ପରି ଟହକୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମିଳେ ମହନୀୟତା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର। ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ଯଶୋଧାରା, ଦୁଃଖରେ ମୋର ତୁମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ। ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଦୁଃଖରେ ମୋର ତୁମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ। ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ। ନିଆଁରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା, ନିଆଁରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା, କି ଜୀବନ ପାଇଁ ଦହନ ଲୋଡ଼ା। ମୋତେ ଜଣାଅନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୋତେ ଜଣାଅନା, ମୋତେ ଜଣାଅନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାନାବିଧ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବି ନିଜ ବାଗରେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀଇଁପାରେ ଜୀବନ। ପେପର ଆର୍ଟ ପରି କେବେ ଫୁଲ, କେବେ ଡଙ୍ଗା ତ କେବେ ରକେଟ କରି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜର ଇଚ୍ଛାକୁ। କବିତା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ରାଉରକେଲାର କବି ବବିତା ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଛାତି ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ଚହଟି ଯାଏ ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଆକାଶ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ମେଘ ପରି ଭସେଇ ଦେଇପାରେ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ। ସ୍ମୃତି ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର। ଛାତି ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଜଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଏ ଜଞ୍ଜାଳକୁ। କିଛି କିଛି ତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚେ, କିଛି କିଛି ତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚେ। ଅଥଚ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଖିଏ ଶୀତଳତା ସଞ୍ଚରିଯାଏ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଖିଏ ଶୀତଳତା ସଞ୍ଚରିଯାଏ, ଚରିଯାଏ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠି। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କିଛି ନଥିବାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କିଛି ନଥିବାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ। ବିଭୋର ହୁଏ ବାଘକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାଘକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଚକୁଳି ଖୁଆଏ। ଅଥଚ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଭିଜି ପାରେନି ପ୍ରେମରେ, କି ପାପୁଲିରେ ସାଉଁଟି ପାରେନି ନିଜକୁ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରେନି କେହି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରେନି କେହି। କେବଳ ନଖ ଦାନ୍ତରେ ଚିରା ହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଦେହ ଆଉ ମନ। ବାଘକୁ ଡରେନି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ଅଥଚ ବାଘକୁ ଡରେନି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। କାହାରିକୁ ବି ଡରେନି, କେବଳ ଡରେ ନିଜକୁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଡରେ, ଦର୍ପଣରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରେନି ନିଜ ସହ। କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀ ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ କହି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ନିଜକୁ ହିଁ ଠକି ଚାଲୁଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଛାତି ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟି ଉଠେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ଚହଟିଯାଏ ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଆକାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁ କୋଉ ଯୁଗରୁ କେଜାଣି ନଈ ପରି ବହି ଚାଲିଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରୋତ। ନାନା ମୋଡ଼, ବାଙ୍କ, ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଶୈଳୀ ଓ ଧାରା ଉପଧାରାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମିଳି ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଠି। କବି ବୈଲୋଚନ ପାଣ୍ଡବ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବୈଲୋଚନ ପାଣ୍ଡବ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୁନି ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ରସବାକ୍ସକୁ ହାତରେ ଧରି ଶୁନି ଚାଲୁଛି। ତା ମୁହଁରୁ ପଢ଼ି ହେଉନି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ସୁରଟ ନା ମୁମ୍ବାଇରୁ, ତ୍ରିଚିରୁ ନା ଚେନ୍ନାଇରୁ। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କ୍ରୋଶ ସେ ଅତିକ୍ରମିଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁଦିନ କାମ ମାଲିକ ଶୁଣେଇ ଦେଲା କାମ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଘର ମାଲିକ ଶୁଣେଇ ଦେଲା ଭଡ଼ା ନାହିଁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେହି ଦିନଠୁ ହିଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁନି ଶୁନି, ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁଛି। ରସବାକ୍ସ ଖଣ୍ଡକରେ କ'ଣ ଯେ ଅଛି ସେ କଥା କିଏ ବା ଜାଣିଛି।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ବାକ୍ସଟିକୁ ଏ ହାତରୁ ସେ ହାତ କରୁଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ଯେ ଚାଲୁଛି। ଛାତିର ହିମାଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କି ଅହିଂସ୍ର ମଣିଷକୁ ନ ଅନାଇ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି। କେବେ ଧାପେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତ କେବେ ଦଲକାଏ କାଲୁଆ ପବନ, ପୁଣି କେବେ ଅସରାଏ ଛେଚାକୁଟା ବର୍ଷା, ଖାଲି ଯାହା ତାର ଦେହକୁ ଛୁଇଁଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁଛି। ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ। ଅମଣିଷ ପଣିଆର ହେଣ୍ଟାଳ ତ ତାକୁ ପାରିନି ଡରାଇ, ଛାତିରେ ତା ଅକୁଳାଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଦେବ ହରାଇ। ତା ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଅବୁଝା ଭାବ, ଯାହା ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁଛି। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେନା ବୋଧେ ବାଟ ତାର ସରିବ କେଉଁଠି। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେନା ବୋଧେ ବାଟ ତାର ସରିବ କେଉଁଠି। ଚାଲୁଅଛି ଚାଲୁଥିବ ପଡ଼ି ପୁଣି ଉଠି। ଶୁନି ଚାଲୁଛି ଓ ତଥାପି ଚାଲୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମକାଳୀନ କବିତାର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ୱର, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ। କବିଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଜିଉଁଥାଏ, ମରୁଥାଏ, ପ୍ରତିଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ୍ଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଲଭୁଥାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ନବଜନ୍ମରୁ ସାଉଁଟୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ସେ ଖେଳୁଥାଏ ଶବ୍ଦ ଖେଳ। କବିତା ଶବ୍ଦ, କବି ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା। ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦର ଝୁଲଟିଏ ନିଆଁ ପରି କୋଉଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା କେଜାଣି। ଶବ୍ଦର ଝୁଲଟିଏ ନିଆଁ ପରି କୋଉଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା କେଜାଣି। ଚିରୁଡ଼ାଏ ନିଆଁରେ ଯେମିତି ଜଳିଗଲା ଫୁଟାଖିଏ। ଅଦିନିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ସାତରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କିଛି କହିବାର ବେଳେ ଶବ୍ଦମାନେ କାହିଁକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି କହିବାର ବେଳେ ଶବ୍ଦମାନେ କାହିଁକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ। ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମନ ଖୋଜୁଥାଏ, କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଣ୍ଡାଳୁଥାଏ ବାଲି ଗରଡ଼ାମାନଙ୍କୁ, ହଜିଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ, ସୁ ସୁ ପବନର ଶବ୍ଦକୁ। ନୀରବି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନେ ଯେମିତି ମୋ ହସ କାନ୍ଦ ଆଉ ଅଭିମାନର ଓଦା ଓଦା କାନ୍ଥର ସ୍ମୃତି। ନୀରବି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନେ ଯେମିତି ମୋ ହସ କାନ୍ଦ ଆଉ ଅଭିମାନର ଓଦା ଓଦା କାନ୍ଥର ସ୍ମୃତି। ସେମାନେ ବହୁରୂପୀ ସାଜନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ, ରୋଗୀର ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶରେ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଭୋକିଲା ପେଟରେ। କାହା କଥା କୁହା ଆଖିର ଇସାରାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ବଗିଚାରେ। ପୁଣି ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବୀଜମାନେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଆନ୍ତି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦରେ। କେତେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଣୟର ଛିଟାରେ। କେତେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଣୟର ଛିଟାରେ। ରଙ୍ଗମୟ ହୁଏ ଶବ୍ଦର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଲବଣ ପିତୁଳା ପରି ଶବ୍ଦମାନେ। ଲବଣ ପିତୁଳା ପରି ଶବ୍ଦମାନେ କେବେ ଅହଙ୍କାରର ସୁରରେ ସାରା ଇଲାକାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ସାରା ଇଲାକାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ସାରା ଇଲାକାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ନମସ୍କାର। ଧଳା, କଳା, ନାଲି, ହଳଦୀ କିଛି ମୌଳିକ ରଙ୍ଗ ପରି କିଛି ଲୋକ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଆଲେଖ୍ୟ, ଆଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷକତା ସହ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳା ଦରଦୀ ପ୍ରାଣଟିଏ ନାଁ ମାନମୟୀ। ମାନମୟୀ ରଥ, ମାନମୟୀ ଦାସ ରଥ। ସୃଜନର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠାରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସଫଳ ଚିତ୍ରଟିଏର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଭରପୁର ନିଷ୍ଠାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠାଏ ଗଳ୍ପ ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର। ମୋ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ପରିଚୟ। ଅପା ବୁଝେଇଲେ ତୁଠରେ, ବାଟରେ, ଚଉରାମୂଳେ। ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ଘରେ ଘରେ ଦ୍ୱିପହରେ। କାମ କରିବାକୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ତେଜଭରା ତତଲା କଥାର ହାୱାରେ ଗାଁ ମାଇପେ ବେହାଲ ହେଲେ।
ଭିତରେ ଭିତରେ ଟୁପଟା ପରେ କଚର ପଚର ତା ଉପରକୁ ହାଉଯାଉ ହେଲେ। ସତେ ତ ରାନ୍ଧିବୁ ଆମେ, ବାଢ଼ିବୁ ଆମେ, ଘର ଦୁଆଠୁ ବାସନ ମଜା, ଲୁଗା ସଫା, ଧାନ ଉଷୁଆଠୁ ନାଳ ବୁହା, ଗୋବର ଲିପାଠୁ ଘଷି ପରା, କଅଁଳା ପିଲାଠାରୁ ଡୁଗୁରି ବୁଢ଼ୀର ଗୁହ ମୁତ ସବୁ କରିବୁ ଆମେ। ଦାଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କୋଉ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆମର। ନାଇଁ ଯଦି ନାକ ପଶେଇଲ ପାଦରେ ଗୋବର ଗଦେ ମାଡ଼ି ପକେଇଲା ଭଳି ନାକ ଟେକିବେ। କିଏ ସହୁଛି ଏଇ ଅପମାନ? ଆମେ ତ। କିଏ କରୁଛି ଏଇ ଅପମାନ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତ। ଅପା ଭିଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚନକୁ। ଏଇ ମୂଳ ପାବର ହାଙ୍କିବା ଜାଗା। ଠିଆ ହେଲେ କାକି, ମାଉସୀ, ନାନୀ, ଦେଇ, ଭାଉଜ, ଖୁଡ଼ି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଭିଆଡ଼ି, ଆଉ କେଉଁଠି କୁଟୁମ୍ବ ନଥିବା ବୁଢ଼ୀ। ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଘର ଭିତରେ କୋଚିଆଠାରୁ ହୀନ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ମାଇପିମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବସିଲେ। ଅପା ଜିତିଲେ ଅଳ୍ପକେ। ମାଇପିମାନଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ଦିନା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ ଜିଣିବାର ଗପ ଫାନ୍ଦି କଥାର ଖିଅ ସବୁ ଲମ୍ବେଇଲେ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ 8 ମାସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେତ ଅଫିସ ନ ହୋଇ ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରେ ମାଡ଼ିଗଲା ସରପଞ୍ଚ ଅପାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ। ସରପଞ୍ଚ ଅପା ଟିଭିରେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ଫେରାଦି ହେଲା ନେତ ବିରୁଡ଼ିଆ ସୁରରେ, ଯାହା ତ କହିଲି ଦେଲି। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଠୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ, ଜାନା ଆନା ଲାଗି ହାତ ଖରଚଠୁ ଭଣ୍ଡା, ଶାଗ, କଦଳୀ, ମାଛ ହୋଇ ଭାତ ଖରଚ। କପାଳ ଫଟାଇ ଲୋକଟା ଗଲାଣି 9 ବର୍ଷ ହେଲା। କେବେକୁ ପାଇବେ ଭତ୍ତା? ମଲା ପରେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ସ୍ୱର ତାର ଅପମାନର ଅସହାୟତାରେ। ସରପଞ୍ଚ ଅପା ଝଡ଼େଇ ହେଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ୟାଙ୍କୁ? ତୋ କାମରେ 1000 ଥର ବିଡ଼ିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ଆଇଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, କେନାଲ ଖୋଳା, ସଡ଼କ କାମ, ପୋଖରୀ ନିଲାମ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସ୍କୁଲ, ଘର, ଗାଁ, ମନ୍ଦିର, ଏମିତି 1000 କାମ ବିକ୍ରି ପଡ଼ିଛି। ତୋତେ ଖାଲି ତୋରି କଥାଟି ଦିଶୁଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନେତ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତୋ ଗିରସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି? ଦିନେ କାଳେ ମୋ ଲାଗି ତୁ ଦୌଡ଼ିବା ନ ଦେଖି ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାକୁ ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଉଥିଲି ଯାହା। ଆମେ ତ ତତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ତୁ ଗୋଟା ପାଣି ପୋଛି ପକେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପାଠକୀୟ ମତାମତ ଦେବେ ଆମ ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ଆଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ, ବିଭିନ୍ନ କବିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ଦ୍ରୋହୀ। ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଭଳି କାବ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, କବିତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତାର ଝରଝର ଶ୍ରାବଣ ସେ ବୋହି ଯାଇଛି କବିତାଟି, ସେଇଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ରହସ୍ୟବାଦର ଏକ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ବୋଲି ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ନିସଙ୍ଗତା, ଗୋଟେ ନିରବତାର ଜୀବନ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ରହିଛି ଆତ୍ମକଥା। ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ପଣ୍ଡା ଯେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ସହିତ ଯେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମାନମୟୀ ରଥ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପରିଚୟ। ପରିଚୟ ଗଳ୍ପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଗଳ୍ପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯଦିଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଳ୍ପ, ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ଜଣ କବି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତାର ରଙ୍ଗ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି ଏବଂ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି, ମନଜ୍ଞ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ସୃଜନର ତୂଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ବର୍ଷିୟାନ କବି ମମତା ଦାସ ମହୋଦୟା, କବି ବିମଳ ଜେନା, ଅଞ୍ଜୁମାନ ଆରା, ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବବିତା ମହାପାତ୍ର, ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା ଓ ବୈଲୋଚନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ପାଣିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।